कारण सुजाता ना कड़े उइल कर दिया नवीन निवास। वर्तमान जोरदार चर्चा चली सुजाता कार्तिकेयन बीजेडी को आसवे मंग संभाळे उत्तराधिकारी सी हेबे ताकू नहीं कि बीजेडी वाला बर्तमान दुई गोष्ठी रे केतेक समर्थन करूछन तो केतेक विरोध करूछन आ केतेक कहउछन्ती सुजाता मैडम आसिले बीजेडी रो भाड़ी खाली हे जिवो यार केते दूर युक्तियुक्त कथा। 2014 पर पांड्यान दलटा को संभाली थिले एवं प्यारीमोहन गला पर पांड्यान ही प्रकृत भाव में परामर्शदाता हिसाब से नवीनकर काम करुले। नवीनकर थिला आसन पांड्यान थिला शासन एवं महिला विंगर दायित्व देते सुजाता कार्तिकेयन एसएचजी जदिव अधिकारी भाव काम करुले किंतु एभली सुसंगठित करुले बीजेडी की महिला भोट व्यापक भाव आसूला एवं विशेषकर महिला विंग की ओडिशा रे गोटे एमिति तैयारी करथिले जो बीजेपी मुंड बथा होता बीजेपी क्षमता को आसापी बाध्य होकर जोड़िए अस्त्र फोपाड़ा। गोटे हूँ सुभद्रा योजना अन्यटी है अस्मिता। सुभद्रा योजना रे सुजाता कार्तिकेयन जो महिला संगठन करते बीजेडी ताहा विभ्रांत हो गला एवं अस्मिता रे पांड्यान जो राजनैतिक आभिमुख्य रखी मंच में भाषण दूसरे पंड होगला जो 2024 पर से निजक संन्यास ने घोषणा कले। पांड्यान जदि घोषणा करते संन्यास किंतु तापर कहार नथिला विश्वास कहीं नवीन एबे भी नवीन के आत्मनिर्भरशील ही ना सदा निर्भरशील तेणुक से पांड्यान निर्भरशील आम ओडिया लोक से विश्वास करते कहीं आम लोक मैंने नवीन ना फायदा नि दल दायित्व कम केवल निज स्थायित्व नवीन बाबू लोकप्रिय नवीन बाबू लोकप्रिय तुमको तो जनता भोट देल तुम कहीं लोकप्रिय हेलनि सी लोकप्रिय तुम भारी भय तेणु नवीन बाबू जहाँ को दल बाहर कर दल में अन्य निज भाव राजनीतिक जीवन में तिष्टि पारि ना किंतु गोटे कथा हूँ नवीन निजे नियंत्रण रखी ना दल को कि निजे निष्पत्ति नहीं पारती तो तांको सदा गोटे आडभाइजर दरकार उपदेष्टा दरकार और विश्वास उपदेष्टा होती पांड्यान। तो पांड्यान जेहेतु अस्मिता शब्दटा प्रयोग कर बीजेपी पांड्यान घर जेहेतु तमिलनाडु से दायित्व ना जो अण ओडिया फिल्म हम तेणु सी सुजाता को आगू आने चाहिए कहीं सुजाता तो ओडिशा झील केन्द्रापड़ार झील आ सुजाता आसिले अस्मिता शब्द जो बीजेपी मारी काम करना एवं नवीन बाबू सुजाता पांड्यान प्रगाढ़ विश्वास अच्छी एवं जेपर्यंत तो पांड्यान दल नियंत्रण कर समस्त भय था विश्वास था कि गोटा हूँ आसन आ शासन चलीगला दल जो भयटा था कमीगला तो गोटा पाखे जी आगुरी तुंड खोलुला तार मुंड गड़ूला प्रदीप पाणिग्राही भाया लोक जेल जाइए तेणुक दल विरुद्ध विशृंखला किए सरकार विरुद्ध किसी कहीपारे एवं सरकार ना दल गोटे फेड़ाण पर्व बर्तमान गति करुच्ची कौन ना राज्यसभा एमपी पढ़ाऊँ जिला परिषद पढ़ाऊँ कौटे ब्लॉक अध्यक्ष पढ़ाऊँ माने गोटा गोटे दल छाड़ी पढ़ाऊँ दिन था बीजेडी प्रति लोकंर व्याकुलता था केमी मिसबी पांड्यान को मिसाइबा लोक पैसा खर्च करुले किंतु एबे समय चक्र भितर पांड्यान नीरवी जाइछन्ति एवं निर्दिष्ट थिला बेला रहिछन्ति किंतु निर्दिष्ट थाई मध्य दल को निर्णय करिवार समस्त कलकौशल अवलंबन करुछन्ति सी चाहूछन्ति जे मु दल पे सैक्रिफाइस करिछि एवं समस्त जो कहतनी जेते आय व्यय दलर पांठी सबू अच्छी पांड्यान पाखे तेणु सी दल को अन्य क्या देवे ना जेहेतु दी जन आईएएस चाकरी छाड़ी बीजेडी समर्पित भाव काम कर संकल्प नहीं तो सुजाता को राजनीतिक आगामी भाव में उतार देते नवीनकर सी बोधे सुजाता दायित्व ने कहीं पुतरा अरुण आसिले ना तेणु सी देखिले जदि क्या गोटे उत्तराधिकारी न रखिए दल आगू जापर ना आउ ये जो मैंने गोटे कथा हूँ केतक सुजाता पांड्यान को विरोध कर जी विरोध करमती देवाशी सामुदार भाया लोक छाड़ी पलैले सेमती केते लोक छाड़ी जापारती किंतु दल जो दल रलर भविष्य कौन हम परिचालना पर निर्भर करे किंतु सुजाता आसिले अति कम महिला विंगटा को पुणी एकत्रित करेंगे और दल गुड़ा सुनियंत्रित करेंगे कारण नवीन बाबूर सबुठ विश्वस्त होती पांड्यान और सुजाता कार्तिकेयन ना एबे रिसेंटली आम देखिले गोटे बाई इलेक्शन गला जो बाई इलेक्शन ले समस्त कहते नवीन बाबू छिड़ा हो गले सेठी भोट हो नवीन बाबू दुई थर गला कौन प्रकार प्रभाव से पड़ा ना नुआपड़ा जो उपनिर्वाचन है
ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ନବୀନ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାତ ହଲେଇଲେ ବି ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଚହଲୁ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସରକାରୀ କଳ କୌଶଳ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନିଅ, ମାଂସ ଖାଅ, ମଦ ପିଅ, ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ହବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ, ସେ 4ଟି ସ୍ଲୋଗାନ କାମ କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗରୁ ସରକାର ଥିଲା ଯୋଜନା ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜନଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? 1ରେ ଖାଇବା, 2ରେ ଶୋଇବା, 1ରେ ବୋକା, 3ରେ ବୋକା, 4ରେ ଭୋକା, ଏ 4ଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବିକାଶ ସର୍ବସ୍ୱ ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓନ୍ଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳଟାକୁ ଯେତିକି ମଜବୁତ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦଳ ମଜବୁତ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଅଧିକାରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ମୂଳରୁ ଅଛୁ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କରିଦେଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଉଭେଇ ଗଲା। ଲୋକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା, ବାଜପେୟୀଙ୍କ ହାୱା ଏବଂ ମହାବାତ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବିଫଳତା, ଏ 3ଟାର ଗୋଟେ ଯୋଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉ ଗଣିତ, ସେ ଗଣିତରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଲା। ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର କଲେ। 9 ବର୍ଷ ପରେ 2009ରେ ପୁଣି ଆଗ ଗଠବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଗଠବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ଏମାନେ 2014 ବେଳକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆସିଲା, ଏ ଯୋଡ଼ି ମାନେ ଯଦିବା ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅଘୋଷିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଇଏ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ତାର ଗୋଟିଏ ଭୟ ଥିଲା ଆଙ୍କ ଚିଟଫଣ୍ଡର ଭୟ, କାଳେ ଟାଣି ନେବେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଜେଡି କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରୁ, ଗୋଟେ ଚିଟଫଣ୍ଡରୁ, ଆଉ ଏବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଆୟ ଆଉ ଆଗ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଉକ୍ତି ବାଢୁଥିଲେ କେବଳ ଦଳର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସା। 129ଟା ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ସମୟ ଥିଲା। କେତେଟା କାରଖାନା ଆସିଲା, ସେ ପୋସ୍କୋ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ତାର ପଇସା ନେଲେ। ଯିଏ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଦଳରୁ ପଇସା ନିଏ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏବେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯଦି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ବାହାରେ ନିଶ୍ଚିତ 20,000 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା ବିଦେଶରେ ଅଛି କି ଦେଶରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୈତିକ କାରବାର ଉପରେ କାଳେ ଇଡି ଚଢ଼ଉ କରିବେ। କାରଣ ଇଏ ସବୁ ଏଜେନ୍ସିର ଭୟ ଦେଖି ବିଜେପି ଦେଶର ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ କ୍ଷମତାର ନାହାନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଆଇରନ୍ ଲେଡି ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲା ଏବଂ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ କ୍ଷମତାର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବୟସରେ ନବୀନଙ୍କ ବୟସ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବେ ଇଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ନା ଜେଲ୍ ଯିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡେଡ୍, ଦଳର ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧର ଫଳାଫଳ କିଛି ମିଳିବନି। କଟର ଯଦି ବିଜେପିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା କିଛି ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କର ସଫଳତା। ତ ସୁଜାତା ଯଦି ଆସିବେ, ଯଦି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନୂଆ ନାରା ଦେବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବେ, ତାହେଲେ ଦଳର କିଛି ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଦଳ କିଛି ରହିଯିବ। ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେଇଠି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରିକି ଯିବେ, ସେମାନେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେନି? ଅଲରେଡି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ ହେଇସାରିଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଲିଗାସି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ରହିଲେ ସେଠି। ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧରେ ମୁକିମ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବିଜେଡି ଫେଡାନ ପର୍ବ 2ରେ ବିକଳ୍ପ ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଯିବେ, ଯଦିଓ ତାକୁ ଲିଗାସି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଗାଲ ଭାବେ କେତେବେଳେ ଦଳର ରୂପରେଖ ନେଇପାରେ। ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ କିଛି ଲୋକ ଯିବେ, ବିଜେପି କିଛି ଲୋକ ଯିବେ। 3ଟା ଦଳ ଭିତରୁ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯୋଉମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେପି କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶଗତ ରାଜନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆଦର୍ଶ କଥା କେବଳ ଆଗରେ ମୁହଁରେ କୁହାଯାଉଛି, ମନରେ ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିଜେପିକି ଯିବ। ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରେ, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଠିକ ଭୂମିକା ନିଭେଇବ। ତ ସୁଜାତା କେତେ ଦୂର ଆଗ୍ରେସିଭ ଭାବେ
ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପଦାରେ ଆଣିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବେ, ତା ସମୟ କହିବ। ତେବେ ସୁଜାତାକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରେ, ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। କାରଣ ସୁଜାତାଙ୍କ ନାଁରେ କୁଆଡ଼େ ୱିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ନବୀନ ନିବାସ। ଏକଥା କେତେ ସତ, କେତେ ଅବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, ତା ସମୟ କହିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୁଜାତା ଆସିଲେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ଦଳ ଟିକେ ରୋକିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ରହିବେ। କାରଣ ଗତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ଧରି କେତେ ନେତା ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାମ ରାଉତ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, କେତେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଦଳରୁ ଛେଦନ ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଦଳ ଚଳାଇବା ଯେତିକି ସଫଳ ହେଉଥିଲା, କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ଦଳକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ସୁଜାତା କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇବେ ସମୟ କହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।